दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप ज्ञान दे सागर जी दान दे दाते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना कमला विखे सोही परम सन्मानयोग गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज पहले पातशाह जी दे महान पवित्र इतिहासक गुर स्थान गुरधामां की यात्रा कर रहे सतगुरु जी के चरना कमला विखे सिजदारे हो रहे नेमी प्रेमी सत्संगी दर्शन अभिलाषी गुरमुख सतगुरु जी के प्यार बारे नाम बाणी की बरकत सेवा सिमरन के द्वारा अपने मनुखा जन्म की सफलता के आखिर में लगे हाँ। सच्चे पातशाह जी कृपा करन सारी संगत का के संजाम सारी संगत का के पुरुषार्थ सफला बनाउण अपने पवित्र चरना कमला विखे प्रीति प्रतीति ते भै भावनी द्वारा मन वृत्तियां दियां हाजरियां सच्चे पातशाह जी अपने चरनां दे विच लवा गए। आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे सतगुरु जी के दर घर विखे जुड़ रहे हो हजूर कृपालू जी का ये पावन स्थान जिथे महाराज ने 14 साल 9 महीने 13 दिन ये लंबा अरसा रोजाना का अमृत वेले का नेम निभाना किया। रोजाना हजूर इस पावन स्थान विखे वेई में इशनान करके इत्थे चौकड़ा ला के एक अकाल पुरख परमेश्वर जी का ध्यान करना सानू सिखा रहे। जिहड़ा सियाणा मां बाप हुंदा ना वो बच्चे नूं झिड़क के दबक के नहीं कहता कि तू आ काम करिया कर। सियाणा माता पिता जो काम बच्चे नूं करवाउणा चाहुंदे ने वो काम उहदे सामने होके आप करदे ने। वो बच्चा अपने माता पिता वाल वेख के ही सीख जाता है। उन्होंने किसी तो प्रेरणा लैण की लोड़ नहीं रही कि कोई उन्होंने समझावे ते आखे इदा करिया कर। वो अपने माता पिता वाल वेख के सीख लेगा। इसलिए धन गुरु नानक साहब साडे अजीम पिता ने गरीब निवाज कृपालू जी आप चौकड़ा ला के नाम जप के सानू सिखा गए कि नाम जपण की विधि की किरत किवें करनी है ते धर्म की किरत दे विचों वंड के किवें छकना है कृष्ण विच निर्लेप किवें रहना है दूजियां दे दुख दे उत्ते धरना किवें है। ये सारी जीवन की जुगत सच्चे पातशाह जी ने सुल्तानपुर लोधी की इस पवित्र धरती के उत्ते अपने कौतका दे राही सानू सिखाई है। ऐसी महान धरा ते जुड़े हाँ। आसा की वार जी के हर जस कीर्तन निशब्द चौकी जी के भोग पए ने। हुण सतगुरां ने सुभागा अवसर बख्शिया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत गुरबाणी के विचार में दर्शना का। सतगुरु जी की कृपा के सदका इस वेले जो लड़ीवार कथा साध संगत जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब निवाज जी के पावन अंग 805 ऊपर पहुंच गई है। ते हजूर दे पावन अमृत वचना का प्रवाह इस वेले राग बिलावन दे विच जारी है। आओ सारी संगत ये बेनती करते हुए एक शब्द मेरा प्राण वस्त है बहुड़ जन्म ना आवा एक अरदास करते हुए हजूर दे अमृतमई वचनां नूं
संभाल न करिए, कोई भी रसना वाजी न रहे। सरबत माई भाई करो रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी के 31 रागां दे विचों 16वां राग सच सज्जनहारे सतगुरु शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह महाराज। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। ऐसे सतगुरु जी दे पावन अमृत बचन साध संगत जी बख्शिश हो रहे हर जी। हजूर ने फरमाया कि जिवें माता पिता भरा पुत्र आदि संसारी रिश्ते ने, ते इन्हां रिश्तियां दा सानू बड़ा ही आसरा है। जदों जीव ने जन्म लिया ते ओदा जन्म अपने आप दे विच ही ओदी माता दा ओदे ते एक एहसान है। जदों जीव का जन्म होया तां सच जानो कि मां का भी जन्म नाल हुंदा है। पुत्र या धी का जन्म नहीं कल्ला हुंदा, मां का भी दूजा जन्म हुंदा है। उस वेले मां ने अपनी जिंदगी खतरे च पा दित्ती है, उन्हें जुआ खेड दिता है। कि परमेश्वर की कृपा रहमत होंदी कि मां सही सलामत बच जाए। सब तो घातक जिहड़ी पीड़ा है वो साध संगत जी मैडिकल साइंस वालियां ने भी आख्या कि 7-8 हड्डियां इक्के बार टुट जान, इन्नी घातक है जन्म पीड़ा। सो माता का सब तो पहला तो एहसान ही ये है कि उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में पा के पुत्र धी को जन्म दिता। अगे फिर कि माता अपने तन अपने शरीर की चर्बी दुध के रूप के अपने बच्चे के मुख में पाती है, ताकि इसका जीवन जोड़ा है ये तुरया रहे, ये जीवन की रूप में विरोध ना हो। फिर पिता भैन भरा रिश्तेदार हजूर ने सुखमनी साहब जी के पावन वचनों में फरमाया, रवैया के गुणचेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिकारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया कान बस्ता तुझे प्यारे दूध। ये अज के पावन अमृत वचनों की व्याख्या हो रही। हजूर ने आख्या जदों बाल अवस्था विच सी तां तेरे लिए दुध का प्रबंध होया, क्योंकि दुध तो बगैर होर कुछ तू खा नहीं सी सकदा। तेरे लिए वो इको एक भोजन सी, होर कोई भोजन तेन पचा नहीं सी सकदा। हजूर ने आख्या बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरध भया ऊपर साफ सैन। जब बुढ़ा हो गया तब फिर पोते पुत्र सब दुआले दुआले आ गए। वो जिहड़ा भला परिवार होवे ना नेक गुरबत वाला, फिर दादा जी की सेवा हो रही है, दादी की सेवा हो रही है। उत्थे साध संगत जी फिर हजूर कहते ने वेख जदों बच्चा सी उदों तेरी सार संभाल लई तेरी माता, तेरा पिता नियुक्त कर दिता। जदों बुढ़ा हो गया ते उदों तेरी सार संभाल लई तेरे पुत्र पोतरे मुकर्रर कर दिते। ਇਹਦਾ मतलब कि दुनियावी रिश्तियां का मुल बड़ा है, बड़ी कीमत है इन्हां रिश्तियां की। माता के रिश्ते की बड़ी कीमत है, पिता के रिश्ते की बड़ी बेश कीमत है, प्यो का रिश्ता। सो तो पुत्र नालों कीमती खजाना होर किहड़ा हुंदा। सब तो कीमती खजाना साडी औलाद पुत्र धीआं ही हुंदे ने ना। ते भाई भरावां वर्गा होर कौन सहाई है। मतलब जिहड़े स्नेही रिश्तेदार निकटवर्ती ने उन्हां दी साडे जीवन विच बड़ी अहमियत है।
ਸੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਸ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਤਚ ਮਾਤਾ ਕਤਚ ਪਿਤਾ ਕਤਚ ਬਨਤਾ ਬਲੋਦ ਸੁਤਰ ਕਤਚ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਹਿਤ ਬੰਧਵ ਕਤਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬਿਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕੇਹਾ ਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਾਈ ਮੰਝੜਾ ਵਿਛੜਾ ਅੰਬ ਅੱਬੇ ਥਾਂ ਵਿਛੜਾ। ਗੁਸਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਛੜਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅੰਮ ਅੰਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅੱਬੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਬੂਢਤ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਥੱਕਿਆ, ਜਾਪੋ ਮੁਸਕਲ ਅੱਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਭ ਸਾਖ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸੁਖੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਝੂਠੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਜਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੁਝਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ, ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਬੁਝ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਸ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੁਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਸਿਰ। ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ।
मरते हुए नूं प्राण दे दिते। फिर मेरे दाता जी कहते ने जलत अग्नि मिलत नीर। सड़दा होवे अग नाल, अचानक उत्तों बदल वर पैण ते सड़दे हुए दी अग बुझ जावे। बादशाह जी कह लगे इस तरह जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर। फिर अगे जाके कहते जैसे रण में सखा भरा। मैदाने जंग दुश्मनों के विच घिर जावे बंदा, कला होवे, वैरी होण बहुत ज्यादा, हौसला टुटन लगा, पिछों एक ललकारा बजा। जदों ध्यान दिता कौन है ते आवाज आई है सगे भरा दी। वो कहता तगड़ा हो जा तेरी मदद ते आ गया। जदों सगे भरा दी आवाज दुश्मनां दी घेरे नूं मिले ते हौसला किवें उच्चा होंदा है, किवें अंदर आत्म विश्वास बढ़दा है। मेरे हजूर कहते ने नाम दे विच इन्नी शक्ति है जिवें दुनियावी तौर ते दुश्मनां दी घेरे नूं सगे भरा दा आसरा, इस तरह मुसीबतां विच मुश्किलां विच घिरे होए नूं जदों वाहिगुरू दा नाम लएगा इदां दा आसरा मिलदा। ये वाहिगुरू दे नाम दीयां वडियाईयां ने, बरकतां ने, बेअंत उदाहरणां ने। सारा दिन आपां इस विषय ते तुरे जाइए ताकि चुनना। हजूर ने आख्या मात पिता, माता ते पिता, सुत मैंने पुत्र, बंधु रिश्तेदार ते भाई भरा, ये जिन्ने भी दुनियावी संसारिक तौर पे तेरी सहायता करने वाले, तेरे निकटवर्ती, तेरे नाल खलोण वाले जिन्ने भी रिश्ते हैं जी। नानक होवा आदम ब्रह्म सहाई। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव गरीब नवाज कृपालू जी पंजवें जामे दे विच गुरु नानक जोत दे यात्रा का पंजवां पड़ाव, पंजवां जिसम। हजूर कृपालू जी ने आख्या पार ब्रह्म परमेश्वर इस प्रकार सहायता करता है जिवें माता, जिवें पिता, जिवें पुत्र, जिवें भरा, जिवें नेड़ला कोई नजदीकी रिश्तेदार। सच जानो इत्थे रिश्तेदार ते भैन भरा आदत ये सारा पॉजिटिव सेंस दे विच लिया गया। कोई माता कितना अपने पुत्र भी कर सकती है, अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। कोई पिता कितना भी कर सकता, अपनी जान तक कुर्बान कर दे। कोई पुत्र अपने प्यो लिए की कर सकता है। कोई नेड़ला रिश्तेदार होवे, कोई सका भरा होवे, वो अपने भरा लिए कितना कर सकता है, जितनी आखिरी हद तक वो जा सकता है ना, पॉजिटिव सेंस दे विच प्यार वाला होवे कोई। हजूर कहते हैं इस तरह वाहिगुरू तेरा सहाई है, इस तरह परमेश्वर का नाम तेरा सहाई है। इतने नैगेटिव सेंस नहीं लैनी, क्योंकि जे दुनियावी रिश्तियां आपां वेखांगे तां इन्हां दीयां दोवें साइडां एक नैगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जे तां सका भरा अपने भरा तो जान वारन ते आ जाए ते सके भरा वर्गा सहाई दुनिया दे कोई नहीं। ते जे सका भरा वैरी बन जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਰ ਕਮਾਏ। किन्नी बार सतगुरां दे साहिबजादे नूं जहर दित्ती, गुरु अर्जन देव जी ने एक बार भी ना चितारिया, फिर भी आदर करते रहे, पर पृथ्वी चंद जिन्ना पाप किसी ने नहीं कीता। इसे तरह साध संगत जी का दिन चल रहे ने ना, होला महला ये साखी आपां भगत प्रहलाद जी दी पढ़दे हां। भगत प्रहलाद नूं प्यो ही दुश्मन बन के टक्कर गया सी। आपको सतनाम प्यो ही जीदा वैरी बन जाए, वो प्यो कहता है जान तां मेरी गल मन नहीं ते फिर तैनूं तसीहे दे के मारांगा।
ਹੁਣ ਪਿਓ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸੁਰਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਸके ਮਾਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ, ਛੱਡਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਭਜ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਭਜ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਾਂ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕੇਂਗੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਫਿਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਾਂ, ਨੇਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਪਿਓ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਜੀਤ ਜਨਮ ਹੈ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ, ਜੀਤ ਜਨਮ ਹੈ ਰਤਨ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋੜੀਐ ਸੋ ਸਾਚ ਕਮਾਓ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਆਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਧਾਰਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਗਈਆਂ, ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾਓ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੁਨਸਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਿਆ ਕਿ ਛਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਫਾੜੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੁੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖਰਬੂਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਖਰਬੂਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਗਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੇਤਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੇਤਕੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਭਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ। ਜੋ ਕੁਝ ਧੁਰ ਕਰ ਗਾਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਤੱਕ ਤੇਜ ਦੀਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬੇ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿੱਪਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕਰੋਗੇ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਮਨ ਮਤ, ਗਮੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਮਤ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਪੂਰਾ
कि जिस पूरे गुरु की मिसाल दुनिया दे विच मिलदी कोई नहीं। योगी अल्लाह यार का मुसलमान उन्हें सारी इस्लामी परंपरा हजरत आदम को लैके इस्माइल, इसहाक, दाऊद सारे विद्वाना के बचन जिहड़े ने वो उन्हां महापुरुषां बारे पैगंबरां बारे पढ़े जो सिक्का कढ़ के की कहता है, हाशा किसी मुर्शद में ये निशार नहीं है। बाबे आदम तो लैके मोहम्मद तक, हाशा किसी मुर्शद में ये निशार नहीं है, किसी पीर में ये प्यार जिनहार नहीं। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना इकबाल सुने भी नहीं हमने। पूरा गुरु ते पूरे गुरु की बाणी भी साध संगत जी पूरी है जी। मेरे सतगुरु जी तुहाडे गुण ऐसे ने, हमरी जिहवा एक प्रभ हर के गुण अगम कथा। तेरियां वडियाइयां तेरियां गुणां दा कोई शुमार नहीं, साडी जीवा एक है की गिणांगे। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। धन गुरु नानक साहब गरीब नवाज जी दे गुणां नूं कोई गिण बह जाए तां गिण सकेगा। सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के गुणां नूं कोई गिण बह जाए तां की कोई गिणेगा। योगी अल्लाह यार खां दे बचनां दे विचों ही एक उदाहरण वो कहण लगे, समुंदर के किनारे ते चले जाओ, समुंदर दे विच लहरां उठ रहीआं ने। जे लहरां वल वेखीए तां ख्याल आउंदा कि ये लहरां किन्नियां होणगीआं, गिणती कोई नहीं, किन्नियां किन्नियां ਉੱਚੀਆਂ होणगीआं, गिणती कोई नहीं। ते जे सागर के किनारे वल वेखीए किन्ना कुछ लंबा होवेगा ते अंत ही कोई नहीं। जे सागर की डूंघाई बारे सोचीए तां अंत ही कोई नहीं। ते जे ये सारे कुछ नूं वेखण वाला एक बुलबुला होवे, बुलबुला पानी का बुलबुला, ओदी उम्र कितनी है? 1 सेकंड, वध तो वध किते 2 सेकंड। योगी अल्लाह यार का कहता है, सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तुसीं तां सागर हो ते मैं आ निक्का जिहा बुलबुला। एक आम से क्या बुलबुला पुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को या लहर को देखे। वो बुलबुले की उम्र की है, ओदी औकात की है, वेखण की शक्ति की है। वो निक्का जिहा बुलबुला की वेखेगा सागर दा किनारे वल झाती मारे, लहरां वल वेखे या सागर की डूंघाई वल झाती मारे। कहंदे बुलबुलिया तेरी इन्नी औकात ही नहीं कि तू सागर वल ध्यान नाल रीझ नाल वेख लवे। सागर तेरियां हद्दां तो बहुत बहुत परे है। तू सागर दीयां लहरां नूं किनारे तू तां एक चीज नूं नहीं वेख सकदा। तेरी उम्र ही की है, तेरी औकात ही की है, शक्ति की समर्था ही की। इसी तरह एक मनुख की की औकात वो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के गुणां नूं कहने लगदा है। एक मनुख की की पाया वो धन श्री गुरु नानक देव गरीब निवाज जी के गुणां की गिनती कर लग पाए। इसलिए हे मेरे पूरे सतगुरु जी, अनक गुणा जाके जाके ना गणे, तेरे अणगिणत गुण ने ते मेरे पातशाह ये गरीब उन्हां दी गिनती नहीं पा सकदा है। विश्राम वाले केंद्री भाव वाले वचन बख्श के मेरे दाता जी अगे कृपा करते हैं जी। सकल संजाम करे सकल सारे सरंजाम प्रबंध सब करन करावन हारा तां आप ही है। केड़ा कारज है दाता जिहड़ा तेरे हुक्म विच नहीं होया, केड़ा कारज है जिहड़ा तेरी रजा विच नहीं है। सब तेरे हुक्म विच है, सब तेरी ही रजा विच है। सकल सरंजाम करे प्रभ आप ते अपने जीवां नूं तारण दा, अपनिआं नूं भवजल सागर तो कढण दा, इस अगन सागर दे विच सड़न तो बचाउण दा जो प्रबंध है
ਉਹ ਸਰੰਜਾਮ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਪਰਗੋਰਖ ਸੁਖਪ ਜਾਪੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ, ਸਹਿਜ ਹਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ, ਸੁਰ ਨਾਰ ਗਣ ਮੁਨ ਬੋਹਿ ਆਗਾਜ, ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ, ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ। ਐਸੀ ਕਲਾਮਤ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਗੈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਦਭੁਤ ਧਰਮ ਕਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਕਸ਼, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨਿਭਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾਤਾ। ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਂਧਾ ਪੰਡਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਦੰਬੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਟ ਦਵੇ, ਲੱਖ ਵਾਰਾਂ ਮੇਟ ਦਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਚਿੱਤਰ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਰੰਗਾ ਸੀ, ਬੇਰੰਗਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਫੈਸ਼ਨ ਪਰਸਤੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਰਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਕੋਠੜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਅਨੂਨ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਚੌਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਰੇ
ਜੇ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਜਲ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਬੇਗਮਾਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਆਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਦਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਰ ਜੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਖਤ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਮੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿੱਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ। ਰਾਮ ਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਤ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੇ ਉਪਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜ ਬਟੇ। ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਸੀਹਿਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਹਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਲਾਭੈ ਬਿਲ ਲਾਭੈ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਨਿੰਦਕ। ਐਸੀ ਹਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੁਰ ਭੁਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਭ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਪਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਿਰਤਕ ਆਸ ਕਲੈ ਸਿਧ ਤੈਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਤਕ ਆਸ ਆਹੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਰੱਸੀ ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਖਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਬੰਧਨ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣੈ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਆ ਦੂਰ। ਜਬ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪੀਆ ਤਨ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੌਤ। 21 ਦਿਨ ਮੌਤ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਕਰੀਆ ਦੁਸ਼ਟ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾ ਬਣੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪ ਨਾਨਕ ਜਪੈ ਜਨ ਨਾਮ, ਆਗੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ